الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ ہر انسان کو اپنا مقصد عزیز ہے۔ دوسروں کو آپ کے مقصد سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، جس طرح آپ کو دوسروں کے مقصد سے کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ ہر انسان اپنا داستان، اپنی کہانی، اپنا دکھ درد اور اپنی ضرورت کی بات دوسرے سے کرتا ہے۔ پھر جو بھی اس کی بات کو، اس کے داستان کو، اس کی مقصد کو دھیان سے سنتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کا جان نثار ساتھی بن جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی داستان، اپنی بات، اپنا مقصد بتانا پسند ہے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت کی بات بتاتے ہیں، اپنی مقصد کی بات بتاتے ہیں، وہ تعاون کے بجائے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے دوستی کریں، آپ کے دوست بڑھیں، تو آپ اپنے مقصد، اپنے داستان کے بجائے ان کے داستان، اس کی بات، اس کے مقصد کو دھیان سے سنیں اور اس کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہے اس کو غور سے سنیں اور اس کے حل کے لیے کوئی راستہ بتائیں۔ یہ ایک ایسا آسان اصول ہے جس کو 90% لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو اس کی نشانی اور اس کی جو ترکیب ہے یہ ہے، دوسروں کے مسائل کو سنو، دوسروں کی بات کو دھیان سے سنو اور اس پہ غور کرو، اس کی ہمت افزائی بھی کر سکتے ہو، اس کو راستہ بھی بتا سکتے ہو۔ یہ خود غرض زمانہ ہے۔ اس خود غرض زمانے میں کوئی کس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنا مقصد عزیز ہے۔ بیٹی ماں کی بات کو دھیان سے نہیں سنتی، بیٹا باپ کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا، شاگرد استاد کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا، ڈاکٹر مریض کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا، تاجر مفلس کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا، امیر غریب کی بات کو دھیان سے نہیں سنتا۔ ہر کسی کو اپنا مسئلہ درپیش ہے، وہ کہتا ہے کہ میری داستان، میری بات کو دھیان سے سنے۔ اکثر لوگوں کی جو کوشش ہم نے دیکھی ہے یہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح اپنی بات دوسروں کو منوائیں۔ بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں شوہر سے کسی بھی طرح اپنی بات منواؤں، چاہے غلط بھی ہو۔ اگر وہ بات منوا بھی گئی، کیا اس بات ماننے کے بعد شوہر کی دل میں محبت پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ شوہر چاہتا ہے میں اپنی غلط بات بھی زبردستی بھی بیوی سے منواؤں، چاہے وہ منوا بھی جائے بات بحث مباحثہ سے یا کسی بھی طریقہ سے، کیا اس بات ماننے کے بعد اس بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ نہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے اس کی بات کو دھیان سے سنو۔ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو پہلے اس کو اپنا بناؤ۔ اس کو اپنا بنانے کی ترکیب یہی ہے کہ اس کی مقصد میں آپ دلچسپی لیں، اس کی جو ضرورت ہے اس پر آپ غور کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو مشورہ دیں، اس کو راستہ بتائیں، اس کا حل بتائیں۔ دنیا میں اکثر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ انسان کی ایک ایسی فطرت ہے جو اپنی داستان، اپنی کہانی دوسروں کو بتانے میں خوش ہوتا ہے، اور اس کی جو فطری ایک جو تسکین ہے اس کو لذت ملتی ہے۔ اگر دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہو، اگر دنیا میں دوست حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ترکیب ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ، انسانیت کی رہنمائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کے لیے وقت اور ایثار کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے، اس میں کئی راز پوشیدہ ہیں۔ مولا علی مشکل کشا سے کسی نے پوچھا، یا علی میں کیسا کام کروں جو میرے دوست بڑھ جائیں، ہر کوئی مجھ سے محبت کرنے لگے؟ مولا نے کہا کہ لوگوں سے احسان کرنا شروع کرو۔
किसी दूसरे की खिदमत करने में, किसी दूसरे की इमदाद करने में, किसकी रहनुमाई करने में राज क्या है? कुरान पाक की सूरह इमरान में इरशाद होता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे न दे। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। अल्लामा इकबाल ने कितना खूबसूरत फरमाया है, दुनिया लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह के पास है। अब मेरा सवाल है तमाम इंसानों से, अल्लाह किसके पास है? अगर ये सवाल आप मुस्तफ़ा से पूछो वही जवाब मिलेगा। अगर ये सवाल आप किसी भी नबी से पूछो यही जवाब मिलेगा। अगर ये सवाल आप मौला अली मुश्किल कुशा से पूछो यही जवाब मिलेगा। अगर ये सवाल आप दुनिया के किसी भी बुज़ुर्ग से पूछो यही जवाब मिलेगा कि अल्लाह मिस्कीन के पास है, अल्लाह मुफलिस के पास है, अल्लाह गरीब के पास है, अल्लाह यतीम के पास है, अल्लाह टूटे फूटे दिलों के पास है। मूसा नबी ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह तू आवाज़ तो आग से देता है और तू मिलता कहाँ है? अल्लाह ने कहा कि शिकस्ता दिलों के पास। और मौला अली मुश्किल कुशा का नहजुल बलागा में इरशाद है, जो मिस्कीन को अता करता है वो अल्लाह को अता करता है। आदम नबी जब इस दुनिया में आए, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा, इस ज़मीन में, तो सबसे पहले उसके पास जिब्राइल आया। जिब्राइल ने कहा कि आदम, तेरा रब कहता है अगर मैं तेरे पास आऊँ और कहूँ आदम मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ, क्या आपने रब को खाना खिलाओगे? आदम लर्जने लगा, मुसीबत का मारा हुआ। आदम ने कहा अगर मुझे भूख लगेगी मैं उससे मांगूंगा, वो मेरा राज़िक है, वो मेरे पास क्यों आएगा? जिब्राइल ने दूसरा सवाल किया, आदम तेरा रब कहता है अगर मैं तेरे पास आऊँ और कहूँ कि मेरे पास लिबास नहीं है, लिबास दे दे, क्या आदम तू अपना लिबास दे देगा? आदम और लर्जने लगा कि ये कौन सा नया इम्तिहान शुरू हो गया है। जिब्राइल ने तीसरा सवाल किया, आदम तेरा रब कहता है अगर मैं तेरे पास आऊँ कहूँ कि मुझे मकान दे दे, मुझे मकान नहीं है मेरे पास, क्या अपने रब को मकान देगा? आदम ने कहा, या अल्लाह ये कौन सा इम्तिहान है, पर्दा उठा इस बात से, मुझे खौफ हो रहा है, मुसीबत का मारा हुआ हूँ। जिब्राइल ने कहा कि आदम तेरा रब कहता है अगर कोई मिस्कीन तेरे पास आए और कहे मुझे खाना खिला, ये ना समझना कि बंदा आया है, यूँ समझना कि तेरा रब आया है। आदम अगर तेरे पास कोई साइल आए और कहे कि मुझे अपना मकान दे दे, यूँ ना समझना कि बंदा आया है, समझना कि तेरा रब खुद आया है। आदम को यतीम तेरे पास आए और कहे मुझे अपना लिबास दे दे, मुझे लिबास पहना, यूँ न समझना कि बंदा आया है, यूँ समझना कि तेरा रब खुद आया है। तो ये रब सूरतें बदल बदल कर इंसानों से इम्तिहान लेता रहता है। दुनिया मारी मारी फिरती है इज़्ज़त के पीछे, इज़्ज़त इज़्ज़त इज़्ज़त। आलीशान इमारतें बनाते हैं इज़्ज़त की खातर, नए मॉडल की गाड़ी खरीद करते हैं इज़्ज़त की खातर, फैशनी लिबास पहनते हैं इज़्ज़त की खातर। उनको कौन बताए कि इज़्ज़त कहाँ है? इज़्ज़त मिस्कीन के पास है, इज़्ज़त मुफलस के पास है, इज़्ज़त मरीज़ के पास है, इज़्ज़त इसी यतीम नंगे के पास है। आलीशान मालात बनाने से आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी, किसी भूखे को खाना खिलाने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। नए मॉडल की गाड़ी खरीद करने से आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी, किसी मिस्कीन की इमदाद करने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। फैशनी लिबास पहनने से आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी, किसी नंगे यतीम को लिबास पहनाने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। अपनी बहन बेटी की इज़्ज़त की रखवाली करने से आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी। आपकी बहन और बेटी की तरह दूसरों औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत करने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और मौला अली मुश्किल कुशा का एक कौल है, इसको कभी भी न भूलना। मौला ने कहा कि जो दूसरों के साथ भलाई करता है वो दूसरों के साथ नहीं खुद के साथ करता है, और जो दूसरों के साथ बुराई करता है दूसरों के साथ नहीं खुद के साथ करता है। भलाई भी खुद के साथ है, बुराई भी खुद के साथ है। मिस्कीन को खुद इज़्ज़त की भूख नहीं होती, कभी भी मिस्कीन इज़्ज़त का ख्वाहिशमंद नहीं होता है, मगर जो भी मिस्कीन की इज़्ज़त करता है, खिदमत करता है, वो खुद इज़्ज़तदार बन जाता है। एक बुज़ुर्ग के पास मिस्कीन भी आया, अमीर भी आया। उस मिस्कीन को 2 रोटियां दे दी और वो जो अमीर था उसके लिए आला किस्म का बिस्तर बिछोना बिछा दिया। वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठा था, उसने कहा कि तू अल्लाह का फ़कीर होकर इंसाफ नहीं कर रहा। उसको 2 रोटियां दे दी और इसके लिए इतनी इज़्ज़त और बिछोना आला किस्म का बिस्तरा बिछा दिया।
اس نے کہا کہ میں نے انصاف کیا ہے، ہر کسی کو اپنے مقدار کے مطابق میں نے کھانا کیا ہے۔ مسکین روٹی کا بھوکا ہے اور روٹی میں خوش ہو جاتا ہے، یہ جو امیر ہے یہ عزت کا بھوکا ہے، یہ روٹی سے خوش نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی مقدار کے مطابق میں نے کھانا دیا ہے۔ یہ مسکین کو عزت کی بھوک نہیں ہوتی ہے، اس کو روٹی کی بھوک ہوتی ہے، مگر جو بھی اس کی عزت کرتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، وہ خود عزت دار بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے، جو دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، جو دوسروں کی مزاج پرسی کرتا ہے، دنیا اس کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے اور جگہ جگہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔